ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு லாக்டவுன் ஸ்கூல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபிசிக்ஸில் வந்து சாப்டர் 1 ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டு. ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் ஃபிசிக்ஸ்னால் பார்ப்போம். Humans have always been curious about the world around them. The night sky with its bright celestial objects has fascinated humans since time immemorial. The regular repetition of the day and night, the annual cycle of seasons, the eclipse, the tides, the volcanoes, the rainbow have always been source of wonder. The world has an astonished variety of materials and bewildering diversity of life and behavior. The inquiring, imaginative human mind has responded to wonder of awe of nature in different ways. One kind of response from the earliest times has been observe the physical environment carefully, look for a meaningful pattern and a relations in a natural phenomena, and build and use new tools to interact with nature. Humans have endeavored led in course of time to modern science and technology. The word science originates from a Latin verb scientia, meaning to know. The Sanskrit word vinyan and the Arabic word ilm convey similar meaning knowledge. Science in broad sense is as old as a human species. The early civilization of Egypt, India, China, Greece, Mesopotamia, and many others made vital contribution to its progress. From the 16th century onwards, great strides were made in science in Europe. By the middle of the 20th century, science had become a truly international enterprise with many cultures and countries contributing to its rapid growth. ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டில் நம்ம வந்துட்டு ஃபிசிக்ஸை பற்றி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சயின்ஸ் அப்படின்றது என்னங்கிறத பார்த்துடலாம். சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு லத்தீன் மொழியிலேருந்து வந்த ஒரு வார்த்தை. ஸோ அது வந்து சயின்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது சான்ஸ்கிரிட்டில் வந்து பார்க்கும்போது மின்யன் அப்படின்னும் அரபிக்கில் இல்ம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதை வந்துட்டு மீனிங் என்ன அப்படின்னா நேம்லி நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. தமிழில் அதுக்கு வந்து அறிவியல் அப்படின்னு பேர். ஸோ இது என்னென்னா நம்மளுடைய முன்னொரு காலத்தில் வந்துட்டு எஜிப்து, இந்தியா, சைனா, கிரேஸ், அதுக்கப்புறம் மெசப்போட்டியா இந்த நாடுகள்லாம் வந்துட்டு அறிவியல் வளர்ச்சிக்கு நல்ல பங்கு வலிச்சிருந்தாங்க. ஸோ அது இல்லாமல் 16ஆம் நூற்றாண்டுலேருந்து இதோட ப்ராசஸ் ரொம்ப அதிகமாக வந்துட்டு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க. ஸோ இதனால் இந்த ஃபிசிக்ஸும் சரி, இந்த சயின்ஸுக்கும் சரி, ஸோ வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு நம்ம 20th செஞ்சுரியோட மிடில்லேருந்து நல்ல வளர்ச்சியை நம்ம உலக நாடுகள் கொண்டு வந்துச்சு. ஸோ அது இன்னும் அதிகப்படுத்துச்சு இந்த 20th செஞ்சுரியில். What is science and what is so-called scientific method? Science is a systematic attempt to understand a natural phenomena in as much detail and depth as possible and use the knowledge so gained to predict, modify and control phenomena. Science is exploring, experimenting and predicting from what we see around. The curiosity to learn about the world, unraveling the secrets of nature, is the first step towards the discovery of science. The scientific method involves several interconnected steps: systematic observation, controlled experiments, qualitative and quantitative reasoning, mathematical modeling, prediction and verification or falsification of theories. Speculation and conjecture also have a place in science, but also ultimately a scientific theory to acceptable must be verified by a relevant observation or experiments. There is a much philosophical debate about the nature method of science. என்ன அப்படின்றது இன்னும் நம்ம வழிமுறைகளில் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலான்னா, சயின்ஸில் வந்துட்டு ஸோ 5 வகையான ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த 5 வகையான ஸ்டெப்ஸ் திருப்பிட்டு தானே இருக்க, பேசிக்கிட்டே இருக்கா. கண்ட்ரோல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட் சயின்டிஃபிக் மெத்தடில் 5 வகையான ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. இன்னொன்று சிஸ்டமேட்டிக் அப்சர்வேஷன்ஸ், ரெண்டாவது கண்ட்ரோல்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ், மூணாவது குவாலிட்டேட்டிவ்
அண்ட் குவான்டிடேட்டிவ் ரீசனிங், 4வது மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங், 5வது வெரிஃபிகேஷன் ஆர் வெரிஃபிகேஷன்ஸ் ஆர் ஃபிலாசபிகேஷன் ஆஃப் தியரி. ஸோ இந்த 5 வகையான வழிமுறைகளை பயன்படுத்தி தான் இந்த அறிவியல் வழிமுறைகளை கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய இந்த ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ எந்த ஒரு நேச்சுரல் ஃபினாமினால் இருக்கிறதுனாலையும் சரி, எந்த ஒரு சூழ்நிலைகளில் நடக்கிறத நம்ம இந்த 5 வகையான முறையில் தான் கண்டுபிடிச்சி நமக்கு வந்துட்டு ப்ரூஃப் பண்ணுறாங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் அப்சர்வேஷனாக அதை வந்துட்டு ஒரு நிகழ்வுகள் இருக்குன்னா அதை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டா அதுக்கு வந்து ஒரு கண்ட்ரோல்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்து அது குவாலிட்டேட்டிவாகவும் குவான்டிடேட்டிவாகவும் ரீசனிங் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு ஒரு கால்குலேஷன்ஸ், அதாவது ஒரு மேத்தமெட்டிக்கலான ஒரு கணக்கு முறைகள்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அது கரெக்டாக இருக்கா, அது கரெக்டாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறத ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணி தான் ஸோ இந்த நிகழ்வுகள்லையும் சரி, இந்த ஃபினாமினால்ஸையும் சரி, அதுக்கப்புறம் நிறைய முறைகளை வந்துட்டு ப்ரூஃப் பண்ணுறாங்க இந்த சயின்ஸில். Theory and observation or experiments is the basic progress of a science. Science is ever dynamic. There is no final theory of science and no unquestioned authority among scientists. As observation improve in detail and precision, or experiments yield new results, theories must account for them, if necessary, by introducing modifications. Sometimes the modification may not be drastic and may lie within the framework of existing theory. For example, when Johannes Kepler 1571-1630 examined the extensive data on planetary motion collected by Tycho Brahe 1546 till 1601, the planetary circular orbits in heliocentric theory, sun at the center of solar system, imagined by Nicolaus Copernicus 1473 till 1543, had to be replaced by elliptical orbits to fit the data better. Occasionally, however, the existing theory is simple, unable to explain new observation. This caused a major upheaval in science. In the beginning of the 20th century, it was realized by the Newtonian mechanics. Till then, a very successful theory could not explain some of the most basic features of atomic phenomena. Similarly, the then accepted wave picture of light failed to explain photoelectric effect properly. This led to development of a radically new theory, quantum mechanics, to deal with atomic and molecular phenomena. Theoretical model. A theoretical advance may suggest what to look for in some experiments. The result of experiments of a scattering of alpha particles by a gold foil in 1911 by Ernest Rutherford 1871 till 1937 established the nuclear model of atom, which then became the basics of quantum theory of hydrogen atom given in 1913 by Niels Bohr 1885 till 1962. On the other hand, the concept of antiparticle was first introduced theoretically by Paul Dirac 1902-1984 in 1930 and confirmed 2 years later by the experimental discovery of positron anti-electron by Carl Anderson. Basic discipline in the category of physics is a basic discipline in the category of natural science, which also includes other disciplines like chemistry and biology. The word physics comes from a Greek word meaning nature, in Sanskrit equivalent in Bhautiki, that is used to refer to the study of physical world. A precise definition of this discipline is neither possible nor necessary. We can broadly describe physics as a study of basic laws of nature and their manifestation in different natural phenomena. The scope of physics is described briefly in the next section. Here we remark on two principal thrusts in physics:
unification and reduction. In physics, we attempt to explain diverse physical phenomena in terms of few concepts and laws. The effort is to see physical world as manifestation of some universal laws in different domains and conditions. For example, the same law of gravitation given by a Newton describes the fall of an apple to the ground, the motion of the moon around the earth, and the motion of the planets around the sun. Similarly, the basic laws of electromagnetism, Maxwell's equations, govern all electric and magnetic phenomena. The attempt to unify fundamental forces of a nature reflect the same quest for unification. A related effort is to derive the properties of a bigger, more complex system for the properties and interaction of its constituent simpler particles. This approach is called reductionism and is art of physics. ஸோ சயின்ஸுங்கிறது என்ன மாதிரியான 5 வழிமுறைகள்ன்றதை பார்த்தோம். ஸோ அது வந்துட்டு நீங்கள் போன வீடியோ 5 வழிமுறைகளை பார்த்தோம் ஃபிசிக்ஸில், சயின்ஸில். அது நிறைய ப்ளூஃபர் வரும் போல. சரி, ஓகே. அறிவியல்ன்றது 5 வழிமுறைகள்ன்றதை பார்த்தோம். ஸோ அதில் வந்துட்டு ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த வார்த்தை வந்துட்டு எதுலேருந்துன்னா கிரேக்க மொழியிலேருந்து வந்துச்சு. இதை வந்து சான்ஸ்கிரிட்டில் பௌத்திக்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னா தமிழில் என்னென்னா இயற்பியல் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த இயற்பியலை வந்துட்டு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நேச்சர் சயின்ஸ், ஸோ இந்த நேச்சர் ஃபினாமினாஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த ஃபிசிக்ஸோட ஒத்து போகுது. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபிசிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எ ஃபியூ கான்செப்ட் அண்ட் லாஸ். அதாவது எந்த ஒரு இதுவுமே வந்துட்டு ஒரு கான்செப்டோட ஒரு விதிமுறைகளோடு நடந்துக்கிறது தான் இந்த ஃபிசிக்ஸோட மெயின் விஷயமே. ஸோ இது வந்துட்டு இதுக்கான எல்லா எஃபோர்ட்டும் வந்துட்டு நம்ம சயின்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து நிறைய வந்துட்டு ரிசர்ச் பண்ணி ஸோ அதை வந்து ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எப்படின்னா உலகம் வந்து இருக்குது. ஸோ உலகத்தை சுற்றி தான் வந்துட்டு நிலா இருக்குது. ஸோ நிலா வந்துட்டு பூமியை சுற்றி வருது. ஸோ பூமியை வந்து சுற்றிட்டு வரும்போது தான் அதுவும் ஒரு விதமான ஒரு அறிவியல் ஆராய்ச்சி வந்து எதனால் சுற்றுது, எந்த ஈர்ப்பு விசை எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது. அதேமாதிரி ஆப்பிள் வந்து கீழே விழுது. ஸோ இதுவும் வந்துட்டு என்னென்னா ஸோ எந்த ஒரு கிராவிட்டிஸ் அந்த மாதிரி ஒரு கிராவிட்டிஸ் இருக்கனால ஸோ எதனால் அது வந்து தொடர்ந்து கீழே விழுது. ஸோ அதுக்கும் வந்துட்டு ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, பவர் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஈர்ப்பு விசை பவர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய விதிமுறைகளை வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு சிஸ்டமேட்டிக்காக அப்சர்வ் பண்ணி அதுக்கப்புறமேட்டா அதுக்கான ஒரு கால்குலேஷன்ஸும் நடைமுறைப்படுத்தி ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டா அது வந்து ஒரு அறிவியல் பூர்வமாக உணர்ந்து அதுக்கு வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஸோ இந்த அறிவியல் இந்த ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய விஷயங்களை வந்துட்டு ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் கூட நான் சொல்கிறேன். என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், இதில் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஃபோர்ஸ். ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் புஷ் அண்ட் புல் that can causes an object to change in velocity or shape. ஸோ என்ன அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு என்னென்னா ஒரு ஃபுட்பால் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஃபுட்பால் வந்துட்டு நம்ம மேலே அழுத்தும் போது அதோடைய உருவம் வந்து மாறும். ஸோ அந்த ப்ரெஷர்னால அது உருவமே அது கொஞ்சம் அது ரவுண்ட் ஷேப்லேருந்து கொஞ்சம் ஓவல் ஷேப்புக்கு மாறும். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு விதமான ஒரு இதுதான் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறனால அது மாறுது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம இன்னும் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இந்த ஃபிசிக்ஸை. ஸோ இந்த ஃபிசிக்ஸ் வந்துட்டு இன்னும் நம்மளுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில் நம்ம நடைமுறைப்படுத்திக்கிட்டே வர்றதுனால அது வந்துட்டு ஒரு டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நிறைய வந்துட்டு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இந்த ஃபிசிக்ஸ் வந்துட்டு இன்றைக்கி வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கம்ப்யூட்டர்லேருந்து அதுக்கப்புறமேட்டா இன்றைக்கி நம்ம பெரிய அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டு உலக வளர்ந்துருக்குன்னா இந்த ஃபிசிக்ஸும் வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோவை தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.